بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت اسلام کا شعار اور اہم عبادت ہے۔ قربانی ہر صاحب نصاب مسلمان پر واجب اور ضروری ہے، لیکن اس اہم عبادت کے بہت سے مسائل اور احکام ہیں۔ شریعت کے وہ چند مسائل جو ہماری توجہ کسی نہ کسی تاریخی واقعے کی طرف مبذول کرتے ہیں، ان میں سے ایک قربانی بھی ہے۔ ایسے مسائل سے مقصد محض انہیں مقررہ وقت پر کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ان تاریخی واقعات پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے اس جذبہ عبادت اور قربانی کے ناقابل فراموش کن و حقیقت کو سمجھ کر اپنانے کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے، جس کے باعث یہ مسائل ہماری اسلامی روایات میں بہت اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ جیسا کہ حاجیوں کے لیے صفا مروہ کی سعی کرنا محض ایک دوڑ نہیں ہے، بلکہ یہ اس تاریخی واقعے کی غماز ہے جس میں ایک طرف ننھا سا بچہ شدت پیاس کے باعث زمین پر ایڑیاں مارتا نظر آتا ہے، اور دوسری طرف حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے چکر لگاتی نظر آتی ہیں، کہ جنہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی تمام تر محبتیں قربان کر کے مکہ کی بے آب و گیاہ زمین میں تنہا چھوڑ گئے تھے۔ دوستو، عید قربان کی آمد ہے، لیکن ایسی کون سی وہ غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری قربانی قبول نہیں کی جاتی؟ اور اس کے علاوہ چند ایک اہم مسائل کے بارے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ قربانی کے بارے میں کیا حکم ہے، جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ کیا کرے، قربانی کے قبول ہونے کی کیا شرائط ہیں، قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حوالے سے طرز عمل کیا تھا، کس جانور کی قربانی زیادہ افضل ہے، اور کیا خصی جانور کی قربانی بھی جائز ہے، اور اگر غلطی سے حاملہ جانور کی قربانی کر دی جائے تو اس کے پیٹ سے جنم لینے والے بچے کا کیا کرنا ہوگا۔ اس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، اور ایسی وہ کون سی غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری قربانی ضائع ہو جاتی ہے اور اس کی قبولیت کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، کیونکہ اس عید پر وہ بھی کہیں کوئی ایسی غلطی نہ کر بیٹھیں کہ جس کی وجہ سے ان کی قربانی قبول نہ ہو۔ دوستو، قربانی ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کی سنت، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان دونوں انبیاء کی سنت اپنانے اور اتباع کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مینڈھوں کی قربانی کرتے تھے اور میں بھی 2 مینڈھوں کی قربانی کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس وسعت و طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی ہرگز نہ آئے۔ دوستو، قربانی سنت موقدہ ہے اور تقرب الہی کا ذریعہ ہے، اس لیے جو قربانی کر سکتا ہے اسے ضرور قربانی کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی اس کی طاقت ہی نہیں رکھتا تو یقیناً اسے قربانی نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ قربانی خالص اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، کیونکہ قربانی عبادت ہے، اور کوئی بھی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ خالصتاً اللہ کے لیے نہ کی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اسی کے لیے دین کو خالص کریں۔ جہاں تک سوال ہے کہ قربانی کے جانور کیسے ہونے چاہیے، تو ان میں اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری وغیرہ کو شامل کیا ہے۔ بھیڑ اور بکری وغیرہ کا ایک حصہ ہوتا ہے، جبکہ گائے یا اونٹ وغیرہ میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ قربانیوں میں سب سے افضل جانور کی بات اگر کی جائے تو پھر گائے یا بکری ہے، پھر اونٹ میں شریک ہونا اور پھر گائے میں شریک ہونا۔ جہاں تک سوال ہے خصی جانور کی قربانی کے حوالے سے، تو یہ جائز ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو 2 بڑے بڑے موٹے تازے سینگ والے
चितकबरे खस्सी मीठे खरीद लाते। बाहवाला इब्ने माजा। और दोस्तों, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में आपसे बोला था कि अगर गलती से हामला जानवर की कुर्बानी हो जाए तो क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये कि इस बात का खास ख्याल रखें जानवर खरीदने से पहले कि वो हामला ना हो। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो इस हवाले से एक हदीस मुबारका है, हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है। वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेट के बच्चे के मुतल्लिक सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो उसे खा लो। सहाबा ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, हम ऊँटनी, गाय और बकरी ज़िबा करते हैं तो हम इसके पेट में बच्चा पाते हैं, क्या हम उसे फेंक दें या उसे खा लें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो उसे खा लो, क्योंकि उसका ज़िबा उसकी माँ का ज़िबा करना ही है। बाहवाला अबू दाऊद शरीफ। इस सही हदीस से मालूम हुआ कि हामला जानवर खा ऊँटनी हो, गाय हो या बकरी हो, उसे कुर्बानी के लिए ज़िबा किया जा सकता है और इसके पेट के बच्चे को ज़िबा किए बगैर खाना दुरुस्त है। लेकिन अगर तिबई कराहत के पेश नज़र उसे फेंक दिया जाए तब भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को लाजमी तौर पर पेट का बच्चा खाने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि उसे उनकी तबीयत और चाहत पर ही मुअल्लक रखा है। दोस्तों, कुर्बानी हमें इसार और मोहब्बत का जज्बा सिखाती है। इस ईद पर हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए कि जिसकी वजह से हमारी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल ना करे। इनमें से पहली गलती तो ये कि कुर्बानी का जानवर रियाकारी के लिए नहीं, बल्कि वाहिद और वाहिद अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग दिखावे के लिए बड़ा और अच्छा जानवर खरीदते हैं। लोगों के दिखावे के लिए खरीदते हैं कि देखें हमने आपसे बड़ा जानवर खरीदा है, और अमूमन होता यह है कि कुर्बानी से चंद दिन पहले जानवर को खरीदकर गली मोहल्लों में घुमाया जाता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और इवन के यहाँ तक होता है कि एक दूसरे को ये बात तक कह दी जाती है कि हमने आपसे अच्छा जानवर खरीदा है। तो अगर आपने दिखावे के लिए ऐसा किया है तो याद रखिए, सूरह हज में अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह ताला को कुर्बानियों के गोश्त नहीं पहुँचते, ना उनके खून, बल्कि उसे तुम्हारे दिल की परहेजगारी पहुँचती है। इसी तरह अल्लाह ने जानवरों को तुम्हारा मुतई कर दिया है कि तुम उसकी रहनुमाई के शुक्रिये में उसकी बड़ाइयाँ बयान करो और नेक लोगों को खुशखबरी सुना दीजिए। तो अगर आपने दिखावे के लिए कुर्बानी की है तो आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। और दूसरी दोस्तों, जो गलती सबसे बड़ी की जाती है वो गोश्त की तकसीम के हवाले से है कि जब कुर्बानी का गोश्त ज़िबा करने के बाद घर में आ जाए तो उस सारे को अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि अच्छा गोश्त आप अपने लिए निकाल लें और हड्डियां वगैरह या चर्बी वगैरह जो है वो तकसीम कर दें। ऐसा करने से भी आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी, बल्कि सारे गोश्त को मिक्स करके उसको 3 हिस्सों में तकसीम करें और उसमें से एक हिस्सा अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए, एक हिस्सा उन गरीब और नादार लोगों के लिए जो कि कुर्बानी करने की इस्तात नहीं रखते उनके लिए है, और एक हिस्सा आप अपने घर में रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इसमें आपने गलती की और अपने लिए सबसे अच्छा गोश्त चुन लिया या गोश्त की ज्यादा मिकदार अपने घर में रख ली, तो ऐसा करना भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये भी बहुत बड़ी गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए। हम में बहुत से लोग गरीबों, नादारों, यतीमों और ज़रूरतमंदों को खालिस गोश्त तो तकसीम करते ही हैं, लेकिन ये बात काबिल गौर है कि जिनके पास तेल मसाला खरीदने के लिए पैसे नहीं होते वो मुख्तलिफ पकवानों का जायका नहीं ले सकते। अगर गोश्त के साथ अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ रकम भी सदका जारिया के तौर पर दे दी जाए तो यकीनन उन्हें दुगनी खुशी मिलेगी और वो भी हमारे साथ ईद की मुसर्रतों का लुत्फ उठा पाएंगे। आज बहुत से लोग गोश्त रेफ्रिजरेटर्स में महफूज करके कई दिनों तक इस्तेमाल करते हैं, जबकि अल्लाह ने वाज़े तौर पर फरमा दिया है कि कुर्बानी के गोश्त का तीसरा हिस्सा कुर्बानी की इस्तात ना रखने वालों में तकसीम किया जाए, गरीबों का खास ख्याल रखा जाए। फरीज़ा कुर्बानी अदा करने का एक मकसद ये भी है कि इसी बहाने गरीब भी गोश्त खा सकें। इस मामले में क़राबातदारों को भी याद रखें कि इस्लाम में सिला रहमी पर बहुत जोर दिया गया है। इसके अलावा चंद एक और अहम मसाइल हैं दोस्तों कि कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने के बाद उसकी आलाइशों को ऐसे ही खुलेआम ना फेंक दिया जाए, ऐसा करना भी दुरुस्त नहीं है। और जब कुर्बानी के जानवर को ज़िबा किया जाए तो उसका खून किसी नाली वगैरह में ना बहाया जाए,
बल्कि कोशिश करें कि ऐसी जगह पर जानवर को ज़िबा किया जाए जहां पर उसका खून जो है वो ज़मीन जज़ब कर ले या उस पर मिट्टी डाल दी जाए ताकि उसकी भी बेहुरमती ना हो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो से आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको हल करने के लिए हमने आपको कुरान पाक और अहादीस की रोशनी में चंद एक हवाला जात दिए हैं। तो कैसी लगी हमारी ये आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। वीडियो तक